Radio Sunni. Voix de la purification de l'âme, Ramadan. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ahlan wa sahlan bikum. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Quel plaisir de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle émission sur Radio Sunnite, la voix de l'APBIF, en ce 6e jour de Ramadan béni. J'espère que vous profitez pleinement de ce mois. Ce soir, nous aurons l'honneur de retrouver le docteur Faisal afin de nous présenter une parole du cheikh, le docteur Hussam Qaraqirah, sur la miséricorde envers les plus jeunes et le respect envers les plus âgés. Et quelle parole en or! Avant de laisser place au cheikh Nizar, qui nous expliquera quant à lui en quoi le conseil est fondamental dans la religion. Dans sa chronique, les actes ont un impact. Enfin, nous recevrons le docteur Walid dans La clé du paradis, qui nous expliquera ce qu'est le plus grand des péchés et comment s'en préserver. Nous allons passer, une fois de plus, un agréable moment avant la rupture du jeûne. Et je vous recommande, ainsi qu'à moi-même, d'avoir l'intention d'écouter des rappels religieux pour gagner la récompense de la part de Allah. Et, sans plus attendre, commençons par une magnifique récitation du Coran honoré avec l'Oustaz Omar. Voix de la purification de l'âme, Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب صدق الله العظيم. Que durant ce mois béni Dieu nous pardonne,
Radio Sunnite, la voix de l'APBIF, vous accompagne tous les soirs à 19h jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Un programme à ne pas manquer. Parole en or, la prière, lumière du cœur, les actes ont un impact, la clé du paradis, dans la maison du messager de Dieu et sur les traces des vertueux. Et tous les week-ends à 17h, retrouvez le temps des enfants. Radio Sunnite, c'est votre radio. Restez avec nous. Mois de la purification de l'âme, Ramadan, oh Ramadan, que durant ce mois béni Dieu nous pardonne, Ramadan. مدح الرسول عبادة وتقرب لله فاسعوا للمدائح واطربوا فبمدحه البركات تنزل جمة وبمدحه مر الحناجر تعذب لمدح حبي طه لمدح عيني طه لمدح ضيا عيني بصلاة على طه تتهني يا عيني بصلاة على طه تتهني يا عيني لمدح حبي طه لمدح عيني طه لمدح ضيا عيني بصلاة على طه تتهني يا عيني بصلاة على طه تتهني يا عيني يا طه ما أنساك واقضي العمر بهواك 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 يوم المنى ألقاك يوم المنى ألقاك تتحنن يا طه تتحنن يا طه لمدح حبي طه لمدح عيني طه لمدح ضيا عيني بصلاة على طه تتهني يا عيني بصلاة على طه تتهني يا عيني لو بالتعب ودموع لو حرقت الضلوع 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 عن حبك ما لرجوع عن حبك ما لرجوع عن حبك يا طه عن حبك يا طه لمدح حبي طه لمدح عيني طه لمدح ضيا عيني بصلاة على طه تتهني يا عيني بصلاة على طه تتهني يا عيني كل الصعاب تهون والله مهما يكون 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 عن حبك ما لرجوع عن حبك ما لرجوع عن حبك يا طه عن حبك يا طه لمدح حبي طه لمدح عيني طه لمدح ضيا عيني بصلاة على طه تتهني يا عيني بصلاة على طه تتهني يا عيني لمدح حبي طه لمدح عيني طه لمدح ضيا عيني بصلاة على طه تتهني يا عيني
بركة فجران، صبح الضياء ومولد العدنان، والكون بعد الجاهلية أشرقت بمحمد في أفقه شمسان. شمس تغيب اليوم ومحمد شمس تضيء على مدى الأزمان. بربيع عام الفيل وافى نجمه، ولد الحبيب وشرف الكونان. ولد النبي المصطفى فتطهرت أوثان أهل الشرك والبهتان، وتكسرت شرفات كسرى رهبة حتى تزلزل صاحب الإيوان. غاضت بحيرة ساوة وتقهقرت جند لأبرهة العتي الجاني. نيران فارس قد خبت وبشائر جاءت كماء المزن للعطشان. وهواتف نطقت بمسعد مولد، فاحلولت السحراء بالألوان. وأضاء بصرى في الشام بنوره، فرحا بأحلى مولد مزدان. وادي السماوات فاض ماء فجأة، فانظر لنور كماله الرباني. إبليس رن يخاف نور محمد، نورا يبض مضاجع الشيطان. نورا بدا بعد الردى رغم العدا، طول المدى فيه هدى الحيران. كل الملائكة هللت لقدومه، يا مرحبا بهدية الديان. ولد الذي بهر العقول منورا بالعلم والأخلاق والرضوان. ولد الذي فتح الممالك هديه، فالعدل فيها راسخ البنيان. ولد الذي لولاه ما اشتدت عرى صلة الأخوة في حمى الإيمان. ولد الذي لولاه ما عرفت لنا تلك الحضارة في علا الإنسان. نور على نور بأبهى طلة، فقد بهاء النخل في بغداد. نور على نور بأجلى بسمة، فقد سناء الدر والمرجان. نور على نور بأحلى حلة، لله در جماله الفتان. وأحمد ومحمد هو عاقب، والحاشر الماحي عظيم الشان. ودعوة لخليل رب الأنبياء، بشرى المسيح ورحمة الرحمن. وسيد السادات غلاب الهوى، روح الوجود وكامل العرفان. هو أول بالفضل غير منازع، ما عد يوما في الشمائل ثاني. ومقصد الإرشاد حال حياته، والقبر صار محجة الركبان. فلأجله خلق الإله حياتنا، ونعاله أعلى من التيجان. فلأجله خلق الإله حياتنا، ونعاله أعلى من التيجان. كل الوقار لسيدي وجلالة وقداسة ومهابة الشجعان. هذا الذي قار الكتائب بأسه، هذا الهمام وفارس الفرسان. هذا الذي جمع المحاسن كلها من معدن في طينه نوران. هذا الذي في حبه منجاتنا يفنى
اشتقت بفضله أنجم الإحسان ماذا عسى يقول في مدح الذي صلى عليه الله في القرآن صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد عليكم بالتمكن في علم التوحيد الحمد لله رب العالمين Parole en or. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وآل كل والصالحين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, Cheikh Hussam radiyallahu anhu a dit dans le hadith rapporté par Ahmed et ainsi que At-Tabarani, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li'alimina haqqah. Ce qui signifie n'est pas des nôtres quelqu'un qui ne fait pas miséricorde au plus jeune d'entre nous, ne considère pas le plus âgé d'entre nous et ne reconnaît pas le droit de notre savant, c'est-à-dire qu'il n'est pas sur notre voie complète et n'est pas complet dans la religion de l'islam, quelqu'un qui n'est pas miséricordieux avec le plus jeune et ne respecte pas le plus âgé. Parmi donc les bons caractères auxquels l'islam incite à avoir dans les relations que les gens ont les uns avec les autres, il y a le respect du plus jeune envers le plus âgé, et que le plus âgé soit tendre envers le plus jeune, et ce, afin que l'affection et la miséricorde soient plus fortes entre eux. C'est pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Laysa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana » ce qui signifie « n'est pas des nôtres », c'est-à-dire n'a pas une foi complète, quelqu'un qui ne fait pas miséricorde au plus jeune d'entre nous et ne considère pas le plus âgé d'entre nous. Ce hadith prophétique honoré nous appelle de manière générale à honorer, respecter et considérer le plus âgé d'entre nous, même s'il n'est pas un vieil homme. Ainsi, Muslim rapporte de Abu Mas'ud, que Allah l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam passait sa main sur nos épaules au moment de faire la prière et disait Istaou wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul arhami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ce qui signifie alignez-vous et ne vous différenciez pas, car alors vos cœurs se différencieront. Que soient juste derrière moi les plus âgés parmi vous, c'est-à-dire les hommes pubères, ensuite ceux qui sont plus jeunes et ensuite ceux qui sont plus jeunes. En effet, le fait que les rangs soient bien alignés renforce l'harmonie des cœurs, tout comme la différenciation dans les rangs cause la répulsion, et cela plaît au shaitan. Et Cheikh Hussam achève son conseil par la recommandation suivante et une invocation. فَبَادِرُوا أَيُّهَا الْأَحِبَّةِ إِلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ وَتَوْقِيرِ الْكَبِيرِ وَرَحْمَةِ الصَّغِيرِ. Prenez l'initiative de faire les actes de vertu, de respecter le plus âgé et de faire miséricorde au plus jeune. بَادِرُوا إِلَى حُضُورِ مَجَالِسِ الْعِلْمِ. Prenez l'initiative d'assister aux assemblées de sciences. بَادِرُوا إِلَى التَّوْبَةِ قَبْلَ فَوَاتِهَا. Prenez l'initiative de vous repentir avant qu'il ne soit trop tard. وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثْوَاكُمْ. Que Allah vous bénisse et vous accorde le paradis comme demeure. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et la dernière de nos invocations, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Durant le mois béni de Ramadan, tous les samedis et tous les dimanches à 17h, c'est le temps des enfants. Tu viens partager un moment avec nous sur Radio Sunnite. Allez les enfants, rejoignez-nous vite sur Radio Sunnite. نور سنيني الشوق كويني زايد حنيني نظرة إليا حبيبي طه أحمد على علي جابه بشهد وبيوم ميلاده غرد حادي المطية ما شفت جمال يشبه له من بعده لا ولا قبله ملايين تهنوا بفضله كل البرية نور سنيني زايد حنيني نظرة إليا طه نور سنيني طه الشوق كويني طه زايد حنيني نظرة إليا مولده ما أسعده في موعده الكل أرض الهدس آمنة وقلبها اغتنى بالمصطفى سلام شوق غرام للرسول ألف سلام على طول مولد هدينا الغالي طلوا قلبي هنالي وتهنت روحي وبالي وفرحة عينيا كان يوم ميلاده منور بربيع الخير تعطر برسول الله الأزهر باهي المحيا طه نور سنيني طه الشوق كويني طه زايد حنيني نظرة إليا نور سنيني الشوق كويني زايد حنيني نظرة إليا شوق غرام للرسول ألف سلام شوق غرام للرسول ألف سلام له على طول. La façon dont tu agis
les paroles que tu prononces, les gestes que tu fais. Tout cela n'est pas sans conséquence. Les actes ont un impact. Assalamu alaikum. Je suis ravi de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices de Radio Sunnite, la voix de la PBF, pour un nouvel épisode de notre chronique « Les actes ont un impact ». On va aborder aujourd'hui un nouveau thème, le conseil. À qui demander conseil? Comment donner le conseil? Écoutez bien. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasoulillah. Muslim a rapporté du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit « Ad-dinun nasiha », ce qui signifie « Le conseil est fondamental dans la religion ». Porter conseil à son frère musulman, c'est lui indiquer ce qui est de son intérêt dans sa vie de l'au-delà et dans sa vie d'ici-bas, et l'orienter vers le bien. Ce terme, même s'il est concis, rassemble de nombreuses significations de bien et d'excellence. Il constitue un devoir s'il concerne l'accomplissement des devoirs et l'évitement des interdits, car il s'agit là d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Le conseil est recommandé s'il concerne l'accomplissement des actes recommandés et le délaissement des actes déconseillés. Ce droit est encore plus important lorsque le musulman demande le conseil à son frère musulman. On ne demande pas le conseil ou un avis à n'importe qui. On recherchera l'aide d'une personne raisonnable, expérimentée, attachée à sa religion et qui fait preuve de piété. La religion est en effet le pilier même de tout bien. Il convient donc pour nous, chers auditeurs, de prendre exemple sur le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et de prendre exemple sur ses compagnons honorables, ceux qui se donnaient le conseil les uns aux autres par recherche de l'agrément de Dieu. Le frère donnait donc le conseil à son frère et l'ami donnait le conseil à son ami. Chacun d'entre eux était comme un miroir pour son frère musulman. Il aimait pour son frère ce qu'il aimait pour lui-même. S'il voyait chez son frère un défaut, il s'empressait de lui donner le conseil et l'exhortait par recherche de l'agrément de Dieu. Et celui qui recevait le conseil, de ce côté, ne faisait pas preuve d'orgueil de sorte à refuser le conseil, car ils savaient tous que s'ils écoutaient le conseil, s'ils remerciaient celui qui le leur avait donné et qu'ils l'appliquaient, le profit serait éminent pour eux-mêmes. Un savant du salaf a dit « Si tu trouves quelqu'un qui t'indique tes défauts, alors attache-toi à lui. » Il a été rapporté de Omar, que Dieu l'agrée, qu'il a dit « Que Dieu fasse miséricorde à toute personne qui m'indique mes défauts. » Et parmi les exemples de conseils, il y a ce qui est parvenu de Shafi'i, qui avait fraternisé avec Muhammad ibn Abd al-Hakam al-Misri. Il entretenait avec lui des relations très cordiales. Il l'approchait, l'écoutait, et Muhammad avait appris le fiqh auprès de Shafi'i et avait choisi de suivre son madhab, sa voie de jurisprudence. Il prodiguait beaucoup de bien et de bienfaisance envers Shafi'i, au point que les gens ont pensé, tant leur relation était cordiale et leur fraternité véridique, que Shafi'i lui confierait la responsabilité de poursuivre ses assemblées après son décès dans la mosquée de Amr ibn al-As. On a donc demandé à Shafi'i que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde lorsqu'il souffrait de la maladie qui l'a emporté. Avec qui allons-nous prendre les assemblées après toi, ô Abu Abdillah? Et Muhammad ibn Abd al-Hakam était à son chevet pour qu'il le désigne. Mais Ash-Shafi'i a dit « Il vous incombe de suivre Abu Ya'qub al-Buwayti,
qui était le plus grand des compagnons de Shafi'i parce qu'il était le meilleur. Ainsi, Shafi'i, que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a donné le conseil par recherche de l'agrément de Allah Ta'ala et pour l'intérêt des musulmans. Et il a délaissé la complaisance. Il n'a pas fait prévaloir la satisfaction des gens sur l'agrément de Allah Ta'ala. Et il a orienté les gens vers Al-Buwayti en le privilégiant. C'est lui qui était en effet prioritaire, plus proche de l'ascèse et de la piété scrupuleuse. Il était prompt à pleurer par crainte de Dieu et passait la majeure partie de ses journées dans le dhikr et les assemblées de sciences et la majeure partie de ses nuits en prière et en récitation du Coran. Al-Shafi'i s'appuyait sur lui pour les fatwas et dirigeait les gens vers lui. Ô Allah, éloigne-nous de la complaisance hypocrite et fais que nous soyons parmi les gens qui portent le conseil. Amin. Chers auditeurs et auditrices, votre chronique « Les actes ont un impact » est terminée pour aujourd'hui. Retenez bien que le conseil, An-Nasiha, est un mot d'une grande portée. Il englobe le fait que celui qui donne le conseil veuille le bien pour celui qui reçoit le conseil et qu'il agisse en bien envers lui. Je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Que Dieu agrée votre jeûne. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Il est notre modèle, notre guide, notre bien-aimé. Nous tentons chaque jour de suivre son exemple. Comment vivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quelles étaient ses habitudes? Comment mangeait-il? Comment marchait-il? Quel était son comportement? Je vous invite à le découvrir dans une toute nouvelle rubrique de Radio Sunnite, La Voix de l'APBF, consacrée à la vie du dernier des envoyés de Allah, alayhi salatu wassalam. Je vous dis donc à très bientôt dans la chronique Fi Bayti Rasulillah, dans la maison du messager de Dieu. صلوا على خير الأنام كل من صلى عليه منها لا يضام كل من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة صلوا على خير الأنام الصلاة عليك 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 يا زين
العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله روحي فداك كلي فداك ولدي فداك أهلي فداك نفسي فداك يا رسول الله الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة الحمد لله والشكر لله ما خاب مؤمن قاصد عفو الله الحمد لله والشكر لله ما خاب مؤمن قاصد عفو الله الحمد لله والشكر لله الحمد لله والشكر لله والخير من الله والفضل من الله ما خاب مؤمن قد دعا مولاه الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة إنني هائم بالهادي الخاتم إنني هائم بالهادي الخاتم فهو رسول الله وهو حبيب الله والله العالم كما نابه الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله اشفع في القيامة الحمد لله والشكر لله ما خاب مؤمن قاصد عفو الله الحمد لله والشكر لله ما خاب مؤمن قاصد عفو الله اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام 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 Vous écoutez Radio Sunnite, la voix de l'APBIF. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Nous vous accompagnons tous les jours à 19h en ce mois béni de Ramadan. Abonnez-vous, likez et partagez pour propager le bien autour de vous. Notre programme continue en espérant que vous passez un agréable moment en notre compagnie. En ce 6e jour de Ramadan, c'est le moment de retrouver le Dr Walid pour la rubrique phare de Radio Sunnite, la clé du paradis. Il va nous parler ce soir du plus grand des péchés, que Dieu nous en préserve. Quel est donc le plus grave des péchés et comment l'éviter? Dr Walid, la parole est à vous.
ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Mursalin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je commence par le nom de Allah, louange à Allah, et que l'honneur et l'élévation en degrés soient accordés à notre maître, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille, ses compagnons bons et purs, et à ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous allons aborder, insha'Allah ta'ala, aujourd'hui, une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans ». Cette question est « Quel est le plus grand péché ?» Avant de répondre, j'aimerais attirer l'attention des auditeurs que le mot « le plus grand » péché ici signifie le plus grave péché. Donc le terme le plus grand utilisé ici ne vient pas dans le sens de l'honneur et de l'éloge, pas du tout. C'est dans le sens du plus grave, du pire des péchés. En tout cas, de manière générale, tous les péchés, nous ne les aimons pas et Dieu ne les agrée pas. Quel est donc le plus grand des péchés ? Quel est le plus grave des péchés? La réponse que les savants de Ahl-Sunnah ont donnée, c'est que le plus grand des péchés, c'est la mécréance. Il n'y a pas de péché qui soit plus grave que la mécréance. Le musulman désobéissant, même si ses grands péchés étaient nombreux, ils sont d'un degré moindre que la mécréance. Par exemple, il a frappé celui-ci, il a pris l'argent de celui-là, il n'a pas fait la prière, il a causé un tort grave à ses parents et ce qui est de cet ordre. Mais il n'a pas commis de mécréance. Alors celui-là, nécessairement, Dieu lui fera miséricorde tant qu'il est mort sur la foi correcte. Attention, bien sûr, il ne s'agit pas ici d'inciter à la désobéissance. Cela ne signifie pas « allez-y, commettez des péchés ». Pas du tout, loin de là. Cela signifie préserver la base de la croyance, celle qui vous sauvera de l'éternité en enfer, et qui est la foi. Donc même si tu as commis des dérapages, Dieu te fera miséricorde, parce qu'il l'a dit, et la promesse de Dieu est vérité. Je répète, tant que la personne est morte sur la foi correcte, en ayant dans son cœur la foi correcte. Alors, quelle preuve on peut donner à propos de cela? On donne l'exemple cité par le prophète à propos d'un musulman d'une communauté antérieure et qui avait tué 99 personnes, puis qui a voulu se repentir. Il s'est renseigné à propos d'une personne qui a la science et qui pourrait donc lui répondre. Il a cherché à apprendre. Il lui a été indiqué une personne qui n'a pas de science et qui lui a donné un avis sans science. Il avait demandé, est-ce que je peux faire le repentir? C'est-à-dire, est-ce que le repentir de ma part est accepté? Et il lui a dit non. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a complété le nombre à 100 en tuant celui qui lui avait dit non. Puis il a demandé de nouveau à voir quelqu'un qui a la science. Ils lui ont indiqué quelqu'un qui était bon et qui avait la science. Il lui a posé la même question, mais ce savant lui a répondu, oui. Et qu'est-ce qui t'empêche de te repentir? Va vers telle région, tu adoreras Dieu là-bas avec les habitants de cette région.
c'est-à-dire que ces gens-là sont bons, et quand tu vivras avec eux, ils t'indiqueront le bien. Donc, le repentir est accepté, c'est ce qu'il lui a répondu. Le repentir est accepté des petits et des grands péchés, aussi nombreux soient-ils. Et là, chers auditeurs, avant de continuer l'histoire, j'ouvre une parenthèse pour vous rappeler, et surtout aux jeunes d'entre vous, combien la fréquentation est déterminante. En effet, il a été dit « As-sahibu sahib, imma ila al-jannah wa imma ila an-nar » Un compagnon entraîne, soit vers le paradis, soit vers l'enfer. C'est comme s'il te tire, en fait, vers là ou vers là où il va. Par exemple, s'il va vers un lieu de corruption et qu'il t'incite à y aller avec lui, soi-disant pour te détendre et oublier les épreuves de la vie, mais ce n'est pas comme ça qu'on se détend. On n'oublie pas les épreuves en tombant dans des péchés, mais bien en invoquant Dieu. Revenons maintenant à l'histoire de cet homme. Il est donc parti rejoindre ces gens en ayant fait le repentir. Et en chemin, son terme est arrivé. Et son âme allait être retirée. Dieu a envoyé les anges de la miséricorde et les anges du châtiment. Chacun des deux groupes voulait prendre son âme. Ils n'étaient pas d'accord. Les anges de miséricorde dirent « Il est venu en ayant fait le repentir. C'est à nous de le prendre. Nous voulons le prendre. » L'imam Al-Qurtubi, en fait, a dit que Dieu a fait savoir aux anges de miséricorde ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme, à savoir qu'il s'était repenti. Et que Dieu n'a pas fait savoir cela aux anges du châtiment, qui ont dit « Il a tué beaucoup de gens injustement, il n'a jamais fait du bien, c'est à nous de le prendre et nous voulons le prendre. » Dieu a envoyé un ange et ils l'ont pris pour arbitrer entre eux. Que leur a-t-il dit? Il leur a dit « Mesurez la distance. S'il était plus proche de la ville vers laquelle il se rendait, les anges de la miséricorde le prendront. Et s'il était plus proche de la ville qu'il avait quittée, alors ce seront les anges du châtiment qui le prendront. » Certains savants ont dit que Dieu a fait que la terre se raccourcisse. En effet, si Dieu veut le bien pour quelqu'un, il lui facilite les causes pour y parvenir. La mesure fut alors faite, et il se trouva qu'il fut plus proche de la ville qu'il avait pour destination. Qui l'a alors pris? Les anges de la miséricorde. Dieu pardonne, et il est miséricordieux, c'est-à-dire que même si tu fais beaucoup de péchés, tu as la possibilité de te repentir. La porte de repentir n'est pas fermée. Mais si quelqu'un meurt sur autre que la foi, s'il meurt sur la mécréance, Dieu ne lui fera pas miséricorde. C'est pour cela que le plus grave des péchés, c'est la mécréance, que Dieu nous en préserve. Maintenant, nous disons que parmi les formes de mécréance, il y a le shirk, qui est l'association à Dieu, c'est-à-dire l'adoration d'autre que Dieu. En fait, il y a deux formes de mécréance. Selon une certaine classification, il y a deux sortes. La mécréance qui est du shirk, qui est donc, on dit aussi l'association à Dieu, et qui consiste à adorer autre que Dieu. Et la mécréance qui n'est pas du shirk, donc qui ne comporte pas le fait d'adorer autre que Dieu. Ceux qui ont adoré les idoles, le soleil ou la lune, qu'est-ce qu'on dit d'eux? On dit que leur mécréance est du shirk, une adoration d'autre que Dieu. Voilà. Mais si quelqu'un insulte un prophète comme Isa, Jésus, alayhi salam, par exemple, c'est une mécréance, mais on ne l'appelle pas du shirk. Mais dans les deux cas, c'est une mécréance. Et si la personne qui a commis cela meurt ainsi, il ira en enfer et il n'en sortira pas, et son châtiment ne lui sera pas allégé. Celui qui meurt dans cet état restera en enfer éternellement, que Dieu nous en préserve. Donc, je répète, le shirk, l'association à Dieu, signifie
adorer autre que Dieu. Voilà. Donc celui qui adore autre que Dieu, on dit de lui qu'il est un mushrik en arabe. On dit aussi associateur en français. Un terme qui donne ce sens-là. Même s'il dit, moi j'adore Dieu et j'adore avec Dieu quelque chose d'autre. Il est un mushrik, il n'est pas croyant. Comme certains ignorants qui disent « j'adore ma mère avec Dieu ». Ça, c'est une mécréance explicite en fait, qui a un seul sens. C'est une forme d'association, une adoration d'autre que Dieu. Or, cela fait sortir de la religion. C'est contraire à l'islam, contraire au tawhid. Allah Ta'ala a cité dans le Coran ce que Luqman a dit à son fils. Il lui avait dit « Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim » Ce qui signifie en français « Ô mon fils, ne donne aucun associé à Dieu. » Certes, adorer autre que Dieu est une grande injustice. La plus grave des injustices est la mécréance. Il n'y a pas d'injustice plus grave que la mécréance. C'est pour cela que Dieu nous apprend que les grands injustes sont les mécréants. En effet, le verset « Wal kafiruna humu zalimun » signifie en français les mécréants, ce sont eux les injustes, car ils ont atteint le plus haut degré d'injustice, la plus grave injustice, la mécréance. Quant à Luqman, selon un avis, c'était un prophète, et selon un autre avis, il était un saint. Donc, on dit de lui Luqman al-Hakim, c'est-à-dire Luqman le sage. Il disait en effet beaucoup de sagesse. Et nous avons une sourate dans le Coran qui s'appelle sourate Luqman. Il fait donc partie de ceux au sujet desquels il y a divergence. Est-il prophète ou pas? Toutefois, l'avis qui prévaut est que Luqman était un saint et pas un prophète. Il y a d'autres prophètes ou saints sur lesquels il y a eu divergence, tels que Dhul-Qarnayn. Dhul-Qarnayn était-il un saint ou un prophète? Certains ont dit comme ça qu'il était un prophète et certains ont dit qu'il est un saint. L'avis qui prévaut, c'est qu'il est un saint. Uzayr n'était pas un prophète non plus. Les savants l'ont dit parce que Dieu a fait que son corps soit anéanti, décomposé, puis il l'a ressuscité. Il est donc mort 100 ans et son corps a été assimilé par la terre. Puis Dieu a ramené son corps à la vie. Il lui a créé son corps de nouveau. Or, les prophètes, la terre n'assimile pas leur corps et ils ne se décomposent pas. En fait, Uzayr n'a pas été enterré. Il est mort là où il se trouvait. Il avait fui Bukhta-Nassar, cet homme qui avait attaqué Bayt al-Maqdis, Jérusalem, et avait tué 70 000 de ses habitants. Certains s'étaient enfouis et avaient été sauvés. Et Uzayr en faisait partie. Quand Uzayr est revenu à Jérusalem et qu'il l'a trouvé en ruine, il a dit « Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha » Ce qui signifie en français « Comment Dieu fera-t-il reconstruire cette ville après qu'elle a été anéantie ?» Cela ne veut pas dire qu'il était dans le doute. Pas du tout. Cela signifie « Subhanallah, comment va-t-elle redevenir comme elle était ?» Alors Dieu a fait mourir Uzayr 100 ans. Lui, ainsi que son âne qu'il avait avec lui. Puis, il l'a ressuscité. Il lui a d'abord rendu la vue et le cœur, de sorte qu'il a pu voir le reste de son corps se recomposer. Subhanallah. Puis, il a vu comment l'âne s'est recomposé, cet animal, comment ses os sont revenus, puis comment les os ont été recouverts de chair, puis de peau, par la volonté de Dieu. Et lorsqu'il est revenu à la vie et qu'il a récité à Taurat aux gens, ils ont dit à son sujet, Uzayr est le fils de Dieu, et ils l'ont adoré. Voilà pour Uzayr. Je me suis exprimé au sujet de Uzayr en disant qu'il s'est enfoui, car nous savons qu'il est un saint et pas un prophète. Retenez cette preuve.
Pourquoi disons-nous qu'il est un saint? Car comme c'est dit plus haut, son corps s'est décomposé. Or les prophètes, leur corps ne se décompose pas, il reste intact. Ainsi, la preuve de ceux qui ont dit qu'il est un saint est plus forte. Maintenant, peut-on utiliser le terme fuir au sujet des prophètes? Les prophètes sont tous courageux. Il n'y a pas de prophète qui ait été lâche. Donc lorsque ce mot fait ressentir la lâcheté, c'est-à-dire lorsque cette expression est dite dans un contexte qui indique que ce prophète serait un lâche, dans pareil contexte, ceci n'est pas autorisé. Tandis que Al-Khadr, il est prophète selon l'avis qui prévaut. Comment il se nomme-t-il? Bayla ibn Malkan. Que Dieu fasse qu'il nous soit un renfort. Citons maintenant un hadith qui montre aussi que le plus grand des péchés, c'est d'adorer autre que Dieu, et c'est la mécréance. Dans le hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fut interrogé, quel est le péché le plus grave? Il a dit, An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Ce qui signifie que tu attribues à Dieu un égal, alors que c'est lui qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé. Attribuer à Dieu un égal, un semblable, un associé est une mécréance. C'est le fait d'adorer autre que Dieu. Ce qui est cité dans ce hadith, c'est un exemple de mécréance. Il y a d'autres mécréances qui ont lieu, par exemple, en démentant la religion. Quelqu'un qui sait que l'alcool est interdit dans l'islam, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est licite. Il sait que la fornication est interdite, il l'a entendu. Cela ne lui a pas échappé. Il a entendu que les musulmans disent à propos de la fornication qu'elle est interdite. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est licite. Ça, c'est de la mécréance. Faites attention. Ce n'est pas comme celui qui commet la fornication, par exemple, en sachant que c'est interdit. Il ne dit pas que c'est licite. Celui-là, on ne le déclare pas mécréant. Mais que disons-nous de son acte? Qu'il a fait un interdit, un haram. C'est un interdit, mais qui est en deçà de la mécréance, qui est moindre que la mécréance. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été interrogé dans la suite du hadith, qu'est-ce qui vient après la mécréance, ô messager de Dieu? Alors, qu'est-ce qui vient après? Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, les en a informés. Il a dit, An taqtula waladaka khashyata imlaq. Ce qui signifie en français que tu tues ton propre enfant par crainte du dénuement. C'est-à-dire qu'une personne, à cause de la pauvreté, bien sûr, cela n'est pas une excuse, tue son propre enfant. Tuer une personne que Dieu a interdit de tuer, c'est quelque chose de très, très grave. C'est le plus grand péché après la mécréance. Puis, qu'est-ce qui vient après le meurtre? Il a dit, An tuzaniya bihalilati jarik. C'est-à-dire que tu commettes la fornication avec l'épouse de ton voisin. L'interdiction de la fornication vient après celle du meurtre, que ce soit avec la femme du voisin ou avec une autre. Mais avec l'épouse du voisin, c'est plus grave que 10 fornications avec une autre femme que l'épouse du voisin. Regardez combien c'est grave. Donc, que faut-il retenir, chers auditeurs? Qu'il existe des péchés très graves, mais le plus grave, c'est la mécréance. Car celui qui meurt en l'ayant commise ira en enfer pour l'éternité. Je termine le cours aujourd'hui par un conseil. Barakallahu fikum, que Dieu vous accorde des bénédictions. Soyez avec ceux qui œuvrent pour ordonner le bien et interdire le mal. C'est ce que notre association enseigne. La plupart de son travail, à quoi est-il consacré? À l'enseignement de la meilleure des œuvres, à l'enseignement de la foi et à la mise en garde contre le plus grave des péchés qui est la mécréance. Soutenir la voie de Ahl-Sunnah, qui est la voie de la sauvegarde, fait donc partie des plus grandes obligations. Et cette association fait partie de ceux qui œuvrent dans ce sens-là. Elle est même à l'avant-garde pour cela. Ce n'est pas parce qu'elle s'appelle Association des projets. Quel que soit le nom de l'association, en tant qu'institution légale, soutenir cette voie fait partie des obligations les plus grandes. Et ce,
Parce que la voie de Ahl Sunnah est la voie de la sauvegarde. C'est pour cela. Soyez, Inch'Allah ta'ala, avec ferveur, des soutiens pour la religion agréée par Allah. Mais sachez aussi que faire la da'wah est un art. Et le Cheikh Hossam, notre bien-aimé, disait, si tu veux parvenir aux oreilles des gens, c'est-à-dire si tu veux que les gens t'écoutent, il est indispensable de trouver un chemin vers leur cœur. Ne veux-tu pas que les gens t'écoutent? Si ton propre fils te fuit, il te répondra pas. Il ne te prêtera pas oreille. Il fera comme s'il n'entendait pas, n'est-ce pas? Et pour les gens, c'est pareil. Si tu veux parvenir aux gens, adopte un bon comportement. Et c'est ce qui est parvenu dans le hadith. Lan tasa'u an-nas bi amwalikum, walakin tasa'uhum bi akhlaqikum. Vous ne pourrez pas combler le besoin de tous les gens avec vos biens, mais vous pourrez les rapprocher avec votre comportement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est véridique. Quoi que tu possèdes comme richesse, quoi que tu aies comme bien, cela ne suffira pas pour combler le besoin de tout le monde. Tu ne pourras pas. Par contre, lorsque tu adoptes un bon comportement, tu peux atteindre le cœur des gens. Ainsi, ils accepteront de toi la science. Que Dieu honore et élève davantage en degré le messager de Dieu et qu'il lui accorde la préservation pour ce qu'il craint pour sa communauté. Faites des invocations en faveur du bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu vous honore. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc demain, chers auditeurs, Inch'Allah ta'ala, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khayran, Dr Walid. Que Dieu nous accorde la réussite pour nous maintenir et persévérer sur la vérité et qu'il nous accorde une bonne fin. Amin. Je vous dis à demain sur Radio Sunnite pour en savoir plus sur l'islam dans La Clé du Paradis. Chers auditeurs et auditrices, on se retrouve après une courte pause madih. Mois de la purification de l'âme, Ramadan. طه حبك أثر يا ليل طاب السمر بمديح خير البشر يا ليل طاب السمر بمديح خير البشر بمحمد نور العين برسول الله الزين بمحمد نور العين برسول الله الزين بمحمد نور العين برسول الله الزين بمحمد نور العين انتشر صلوات الله عليه وانا قلبي يحن ليه 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 صلوات الله عليه محمد رسول الله النسبة بتهب علينا والفرحة بانت في علينا النسبة بتهب علينا والفرحة بانت في علينا النسبة بتهب علينا
ما سلمنا وصلينا ضوى علينا القمر يا ليل طار السمر بمديح خير البشر يا ليل طار السمر بمديح خير البشر بمحمد نور العين برسول الله الزين محمد نور العين برسول الله الزين بمحمد نور العين برسول الله الزين محمد نور العين برسول الله الزين وبفكر كنت فين وبفكر كنت فين كنت فين لو ما نور انتشر صلوات الله عليه ولا قلبي يحن ليه صلوات الله عليه ولا قلبي يحن ليه حبيبي محمد رسول الله الليل نهار بنور قلبي ساكن بدياره الليل نهار بنور وانا قلبي ساكن بدياره الليل نهار بنور وانا قلبي ساكن بدياره وانا قلبي ساكن بدياره الليل نهار بنور قلبي ساكن بدياره الليل نهار بنور وانا قلبي ساكن بدياره قلبي ساكن بدياره الليل نهار بنور وانا قلبي ساكن بدياره الليل الليل ليل الليل يا عيني يا ليل 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 الليل ليل ليل الليل 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 يا ليل يا ليل يا الليل نهار بأنوار قلبي ساكن بدياره ليل ليل الليل يا عيني يا ليل 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 الليل يا عيني يا ليل 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 الليل يا عيني يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل قلبي ساكن بدياره الليل نهار بأنوار قلبي ساكن بدياره حبيبي محمد رسول الله صلوات الله عليه ولا قلبي يحن ليه صلوات الله عليه ولا قلبي يحن ليه وبفكر كنت فين وبفكر كنت فين كنت فين لو ما نور انتشر En citant le nom de Dieu, les cœurs sont apaisés. C'est le temps du Coran et le temps des invocations sur Radio Sunnite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم
متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون صدق الله العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا وانفعنا وارفعنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لا حجة علينا يا الله اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصل اللهم وسلم دائما أبدا على أفضل خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Mois de la purification de l'âme, Ramadan. Mes chers auditeurs, mes chères auditrices, notre émission touche à sa fin. Je tiens à remercier tous les intervenants d'aujourd'hui. L'Oustad Omar, le Dr Faisal, le Cheikh Nizar et le Dr Walid. Ainsi, bien sûr, que l'équipe complète de Radio Sunnite qui fait un travail remarquable en coulisses. Je vous remercie également pour votre fidélité. Retrouvez l'émission du jour sur notre chaîne YouTube APBIF-officiel. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez et partagez afin de soutenir la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre sur Telegram, Facebook, Instagram ou encore Twitter.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, à 19h, pour une nouvelle émission qui sera tout aussi riche et apaisante. Mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous un rappel de l'imam Al-Rifa'i, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée, qu'il a dit « Combattez le diable, le shaitan, par votre bienveillance mutuelle, en vous donnant le conseil les uns aux autres, en adoptant un bon comportement les uns envers les autres, avec de belles paroles les uns pour les autres. Que Dieu agrée notre jeûne et nous accorde de profiter pleinement de Ramadan. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Mois de la